Okay, guys, so thank you very much for this day. Today I will start the next chapter of class 10 that is called The Snail. Look at this, students. It is our online class already, and just now we are working offline because the COVID-19 situation is not only very soft but also come as per our hardness of our life, because the COVID-19 is not totally forgotten or totally aloof from our life. They are existing, but some places are going on, and the ratio of the death and the alive persons are very uncommon. So we are confident that after April or May our school will be started, and our offline class and our offline schools are already started. So thank you very much today. So now I am going to start the class, the snail actually. So William Cowper, what is actually the snail? Before I read the chapter, it is very remembered that the poet asks the people where the life of safety of the people, where the people's life safe. We don't know. The snail is like an animal. So the snail is feeling that it has no any obstruction of life. But also this is called snail. How recovery? The snail's life, how recovery the people's life also. When we are going to market or when we are going to outside of our society, then we are following some people's or some hazard situations are coming. But we are not safe, we are not prepared for that situation. So William Cowper is very intelligently open the mind of ours that the people lives is not safe. But after all, they are thinking about, first of all, they build a house and get the plasters, and into this house they covered the net, and under this net the people live. So how can it is proved that the people are saved? So now we are very strongly misbehave of our life, that we are nothing, never safe in the world where we are live now. But also we will be saved after our thinking, our intelligence, creating something about innovative path. So now we are reading the snail. After reading the snail, we have some awareness. We have some opened eyes that we are safe in our life. But how? The snail to grass or leaf or fruit or wall. The snail lives where? Now the grass, the leaf, the fruit and the wall. The snail sticks close. স্নেল যখন যায় দেখবে ঘাসে যায়, পাতায় যায়, ফলে যায়, দেওয়ালে দেওয়ালে ওঠে। তো তখন স্নেল কি করে? স্টিক্স ক্লোজ করে, নিজেকে একত্রিত করে নেয়, নিজেকে একটা জায়গায় নিয়ে চলে আসে। নট ফিয়ার্স টু ফল, এই কারণেই যে ওর পড়ার ভয় থাকে না। অ্যাজ ইফ হি গ্রিউ দেয়ার হাউস অ্যান্ড অল টুগেদার। তা আবার যখন সংকুচিত হয়ে যায়, আবার যখন বৃদ্ধি পায়, যখন বড় হয়ে যায়, তখনও ওর পড়ার ভয় থাকে না। তার কারণ ও বাড়িতে এবং সমস্ত জায়গায় একভাবেই বাস করতে পারে। যদি পাতাতেও ওঠে ওইভাবেই বাস করে, বাড়ির দেওয়ালেও তো থাকে ওইভাবেই বাস করে। উইদিন দ্যাট হাউস সিকিওর হি হাইডস। হাইডস মানে কি জানো তোমরা? হ্যাঁ, হাইডস অ্যান্ড সিক যেটা খেলা হয়, হাইড অ্যান্ড সিক মানে কি? হ্যাঁ, সিক বানানটা সেখানে কি হবে? স্পেলিংটা কি হবে এভরিওয়ান? SEEK, সিক। ভেরি গুড। So within that house secure he hides, when danger imminent betides, of storm or other harm besides of weather. বলছে বাড়ির মধ্যে সে লুকিয়ে পড়ে আর সে ভাবে যে আমি খুব সিকিওর।
হোয়েন ডেঞ্জার ইমিনেন্ট, ইমিনেন্ট মানে কি, লাইকলি টু হ্যাপেন সুন, মনে হচ্ছে এক্ষুনি আসবে, ঝড় আসবে, বৃষ্টি আসবে, তার আগে মেঘ হয়ে যায় আকাশে, তার মানে বৃষ্টিটা আসতে চলেছে, তাহলে ডেঞ্জার ইমিনেন্ট হয়ে যায়। বিটাইডস, জোয়ারের মতন আমাদের সামনে কোনো বিপদ এসে উন্মোচিত হয়ে যায়। অফ স্টর্ম, ঝড়ের মতন, আর আদার হাম বিসাইডস, অথবা অন্যান্য কোনো ক্ষতিকর জিনিস, যেমন কোনো বাচ্চা তাকে ঢিল মেরে ফেলে দেওয়া, কোনো সাপ স্নেলকে খেয়ে নেওয়া, সেইটা অন্যান্য হার্ম বলছে, এটাকে বিপদ বলছে। গিভ বাট হিজ হর্নস দ্য স্লাইট টাচ, হর্নস মানে কি বলবে, হর্নস মানে ওর যে সিংগুলো তুমি হালকা করে টাচ করবে হর্নসে, দেখবে সঙ্গে সঙ্গে ও আস্তে আস্তে কি হয়ে যাবে, স্লাইড টাচ, ও আস্তে আস্তে কালেক্টিং পাউজ ইন সাচ, ওর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে আস্তে 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 গুটিয়ে নেবে। একটা গাছের নাম বলো যে গাছে হাত দিলে, ইয়েস তোমাদের আছে, কোথায় আছে, গাছ নেই, গাছটা লাগিয়ে নেবে। His self-collecting powers is such, he shrinks into his house with much displeasure. Displeasure মানে কি, আনন্দ নয়। তাহলে আমি এটা পরিপূর্ণভাবে দেওয়ালে বসে আছি, আমি পরিপূর্ণভাবে বাজারে গিয়েছি, রাস্তাঘাটে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আমি প্লেজারলি আছি, কিন্তু আমি ডিসপ্লেজার কেন হব? তার কারণ হচ্ছে এই যে বাইরের হার্মগুলো, বাইরের ক্ষতিকর জিনিসগুলো আমাকে আঘাত করছে, আমাকে অন্যায়ভাবে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে, আর সেই কারণেই আমি নিজেকে ডিসপ্লেজার মনে করি। I am feeling displeasure because someone or somebody whose motives are to touch my body or harm my body. That is why I am feeling very displeasure. Wherever he dwells, dwells মানে কি, বাস করা, যখন সে বাস করে, যেখানেই হোক সে যখন বাস করে, he dwells alone, সে কিন্তু একাকী বাস করে। Except himself has chattels none, well satisfied to be his own whole treasure. দেখো না, পার্সোনাল বিলঙ্গিংস, চ্যাটেলস মানে কি বলতে পারবে, পার্সোনাল বিলঙ্গিংস মানে কি, হোয়াট ইজ দ্য পার্সোনাল বিলঙ্গিংস অফ দ্য পিপল, অর হোয়াট ইজ দ্য পার্সোনাল পিপল অফ দ্য অ্যানিমাল, কি বলবে পার্সোনাল এটাতে? বিলঙ্গিংস মানে হচ্ছে তুমি আর তোমার সাথে যারা যারা আছে বা যেগুলো আছে, যেমন ধরো তোমার ড্রেস, তোমার পিলো, তুমি যে শো, তোমার ব্যাঙ্কলস, তোমার কম্বল, মানে তোমার আনুষঙ্গিক যেগুলো, তোমাদের আনুষঙ্গিক যেগুলো, তাকে বলা হবে বিলঙ্গিংস। তাহলে বলছে যে একটা যখন স্নেল শোয় তখন ওর কোনো বিলঙ্গিংস থাকে না, এই যে ওর কোনো বিলঙ্গিংস থাকে না, কিন্তু তাতেও সে খুব ওয়েল স্যাটিসফাইড হয়ে যায়। কেন না, সে যখন শোয় আর সে যে জায়গাটাই ঘুমায় তখন টোটাল প্লেসটাই তার ট্রেজার হয়ে যায়, তার সম্পত্তি হয়ে যায়, তাই তার সেটাই আনন্দ, সেটাই ভালো লাগা। দাস তারপরেও হারমিট লাইক হিজ লাইফ হি লিডস, nor partner of his banquet needs, and if he meets one only feeds the faster. Banquet মানে কি, an elaborate and formal evening meal for many people. সন্ধ্যেবেলায় সান্ধ্য খাবার অনেক লোক একসাথে খায়, তাকে ব্যাঙ্কুয়েট বলা হয়। তো বলছে যে আমি যখন রাস্তায় বেরোই বা আমি যখন দেওয়ালে বাস করি, আমি যখন গাছের পাতায় থাকি, তখন আমার মনে হয় যে আমি কিছু খাই, আমি বাঁচবো, আমি আরও বেশি দিন লিডস করবো পৃথিবীতে, তখন সেই ধরনের খাবার বা সেই ধরনের সন্ধ্যা আমার কাছে আসে না। তার কারণ আমার মনের মধ্যে কিছু ভয় এসে যায় যে আমি ওপেনলি যখন আমি ওই জায়গাটায় চলে যাব, আমি কারোর নজরে চলে আসবো, আমি কারোর সামনে চলে আসবো, আর তাতে আমার ক্ষতি হতে পারে। সো হি মিটস ওয়ান অনলি ফিডস দ্য ফাস্টার, তাই সে তার সামনে যদি কোনো তার খাবার, পিঁপড়ে, পোকা, মাকড় যা কিছু পড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে সে সেটাকে খেয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। Who seeks him must be worse than blind, তাকে যারা খোঁজে তারা অন্ধের থেকেও খারাপ থাকে। He and his house are so combined, সে এবং তার বাড়িটা সত্যি খুব সুখকর আনন্দের হয়ে যায়। If finding it, he fails to find its master, আর যখন তার কোনো প্রভু, অর্থাৎ সে একটা জায়গায় বাস করছে,
এরকম গুটির মধ্য দিয়ে, আর তাকে যখন কেউ দেখতে পেয়ে যায় তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, এটাই তার কাছে খুব খারাপ লাগে। তো এখানে স্নেল এটাই বলতে চাইছে যে আমরা কেউ সেফ নয় যতক্ষণ না তুমি তোমার ইন্টেলিজেন্সি ইউজ করছো, তোমার ইনোভেটিভ পাওয়ার ইউজ করছো। তুমি বাড়ির মধ্যেই বাস করছো কিন্তু তুমি সেফ নও। তুমি গেট লাগিয়েছো, তুমি বাড়ির মধ্যে মশারি লাগিয়েছো, তারপর তোমাকে মশা কামড়াচ্ছে। তো এই যে পৃথিবীটা, কারণ আমরা তো আমাদের মধ্যে গুটি দিতে পারবো না, আমরা তো কোনো একটা জায়গায় আমাদের থাকতে হবে। তো একটা স্নেল তার জীবন স্টাইল, তার যে বাসস্থান, তার টোটালটা তার অঙ্গের মধ্যেই রয়েছে। তারপরেও সে বলছে যে আমি কিন্তু সেফ নই, কারণ আমাকে আমার মাস্টার তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে। কারণ আমার প্রতিবাদের চেহারা, আমার আত্মরক্ষার চেহারা কিন্তু আমার শরীরটাই, এর বেশি নয়। আইডিয়া গ্রান্টেড এভরিওয়ান। এই পর্যন্ত দাগ দাও, আজকে ডেট লিখে নাও 25/02/2021। এটাকে একটু ভালো করে পড়বে, মুখস্থ করার চেষ্টা করবে মানেগুলোকে। আর ওয়ার্ড নেস্ট রয়েছে, এদিকে কম্প্রিহেনশন 1 2 3 4 5 একটা রাইটিং স্কিল রয়েছে, একটা লেটার রয়েছে, এটা আমরা পরে আলোচনা করব। তো অ্যাক্টিভিটিগুলো করার চেষ্টা করবে। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দিস ডে। তোমার ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।